Good morning, students. Pseudo first order reactions. Pseudo first order reactions அப்படிங்கிறது definition வந்து second order reactions can be altered to a first order reaction by taking one of the reactant large excess. Such reaction is called pseudo first order reaction. What is pseudo first order reaction? Means that a second order reaction can be altered to a first order reactions second reaction is altered பண்றது first order reaction alter second order reactions can be altered to a first order reaction by taking one of the reactant in excess. Such reaction is called second order pseudo first order reaction. Such reaction is called pseudo first order reaction. So reactant excess எடுத்துக்கணும். Second order reactions can be altered to the first order reactions. Second order reactions can be altered to the first order reaction by taking one of the reactant is excess. Such reaction is called pseudo first order reaction. Such reaction is called pseudo first order reaction. Such reaction is called the pseudo. Second order reactions altered to the first order reactions by the taking excess concentration of the reactant. One of the reactant concentration எடுத்துக்கணும். ரெண்டு reactantல ஒரு reactant மட்டும் நம்ம excess எடுத்துட்டோம், large எடுத்துட்டோம்னா second order reaction வாட்டர் ஆயிருது, first order reaction ஆயிருது. Such reaction is called pseudo first order reaction. The example of pseudo first order reaction. Example of pseudo first order reactions. Hydrolysis of ester. That is pseudo first order examples. Ester means that CH3 COO CH3. That is ester, methyl acetate plus water. Okay, water liquid state இருக்கணும், இது aqueous. Okay, H plus hydrochloric acid, that is catalyst. H plus or H plus, that is hydrochloric acid. Okay, gives hydrolysis. இங்க H இங்க OH ஆயிரும். CH3 COH plus CH3OH water add பண்ணிருக்கோம். இங்க H இங்க OH. So acetic acid and methyl alcohol form ஆயிடுச்சு. Okay, which is what is rate law? Rate is directly proportional to equal to K போட்டுக்கலாம். Concentration of ester CH3 COO CH3, concentration of water that is second order reaction. ரெண்டு தான் reactant எடுத்திருக்கோம். So rate law depends upon the two reactant depend பண்ணியிருக்கோம். Rate is equal to two concentration of the ester and concentration of the water, that is second order reactions. Okay, if the reaction is carried out with large excess of water, இப்போ என்னது excess of water எடுத்துட்டோம்னா, if the reaction is carried out excess of water எடுத்துக்கும்போது there is no significant change in concentration of water. அப்போ இங்கே அவ்வளோ change in waterல அவ்வளோதான், no significant change in the concentration of water. So during the hydrolysis, so concentration of water remain almost constant when இங்கே பாருங்க ரெண்டு reactant இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ வாட்டருடைய கான்சன்ட்ரேஷனை டூரிங் ஹைட்ராலிஸ் பண்ணும்பொழுது நம்ம எக்ஸஸாக எடுத்துட்டோம்னா சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குல்லையே, அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கலாம், இதை கான்ஸ்டண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக எப்படி நெக்லெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டால், ஸோ ரேட் ஈக்குவல் டு K டேஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் CH3 COOH CH3. ஓகே, K டேஸ் ஈக்குவல் டு K plus water. இதையும் என்ன செய்கிறோம், K டேஸாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். இந்த கேயும் இந்த வாட்டருக்கு பதிலாக நம்ம செய்யட்டோம் K டேஸ் ஈக்குவல் டு என்னது K வாட்டர். கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ இது ரெண்டையுமே கான்ஸ்டண்டாக என்ன செய்கிறோம், கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம், கான்ஸ்டண்டாக நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோம். தான் K டேஸ் K மேலே டேஸ் போட்டிருக்கோம். இங்கே K அப்படின்னு இல்லையா, ஏன் வாட்டரை நம்ம கான்ஸ்டண்டாக எடுத்துக்கிட்டோம், இது ஒரு சால்வெண்ட்டு. ஸோ இப்போ எக்ஸஸாக எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ அப்போ நெக்லெக்ட் எடுத்துக்கல, இதோடைய சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் நோ சிக்னிஃபிகன்ட் சேஞ்ச். இல்லைன்னா வாட்டர் கான்சன்ட்ரேஷன் சேஞ்ச் ஆகிறது நம்ம சிக்னிஃபிகண்ட்டு. ஸோ அதை கான்ஸ்டண்டாக கன்சிடர் பண்ணேன். கேயும் இந்த வாட்டர் இந்த ரெண்டுக்கு பதிலாக ஸோ என்ன செய்யணும், K டேஸ் போட்டேன். ஸோ அப்போ ரேட் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஒன் ரியாக்டன்.
ஆக்சுவலாக ரெண்டு ரியாக்டன் இருக்குது ஆனால் அந்த ரேட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஒன்லி ஸ்மாலர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி எஸ்டர். ஸோ தட் இஸ் அ சூடோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். தட் இஸ் சூடோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். ரெண்டு ரியாக்டன் இருந்தாலும் ஒன்று மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காதில்ல, தட் இஸ் சூடோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். சூடோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ கே டேஸ் போட்டிருக்கோம். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இப்போ ரெண்டு ரியாக்டன் இருக்கும்போது ஒரு ரியாக்டனோட கான்சன்ட்ரேஷன் பை எக்ஸஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம். தட் இஸ் சூடோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். ரேட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஒன்லி ஸ்மாலர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி எஸ்டர். And then second one வந்து integrated rate law for the integrated rate law for zero order reactions. ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இது 5 மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம். ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா பார்த்தோம், ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கான இன்டெகிரேட்டட் ரேட் லா பார்த்தோம். இப்போ என்னது ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு பார்க்க போகிறோம். ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன்னா ஜீரோ. ஸோ ஏங்கிறது ரியாக்டன் gives product. ஓகே, இது ப்ராடக்ட். ஏங்கிறது ரியாக்டன் gives ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. அக்கார்டிங் டு ரேட் லா படி ரேட் லா என்னது ரேட் ஈக்குவல் டு அதான் ரேட் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ரியாக்டன். ஸோ அதனால தான் கே போட்டிருக்கோம். டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் கேன்சல் பண்ணிட்டு ஏ பவர் ஜீரோ தட் இஸ் ஜீரோ ஆர்டருக்கான டெஃபினேஷன். அதே பவர் 1 இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன், பவர் 2 இருந்தால் செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ ரேட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ரியாக்டன். பவர் 0, ஸோ தட் இஸ் என்னது ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கான டெஃபினேஷன். 1 இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் கேன்சல் பண்ணி அந்த ரேட் கான்ஸ்டன்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த ரேட்டை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா மைனஸ் dA by dt. ஸோ இந்த ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ரியாக்டன், ஐ மீன்ஸ் டிகிரீசஸ். ரியாக்டன் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கோம். ஸோ ப்ராடக்ட்டை கன்சிடர் பண்ணல. ஸோ ரேட்டுக்கு போல இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ரேட் என்னது டி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ பவர் டிடி. டயத்தை பொறுத்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன் டிகிரீஸ் ஆல்சோ மைனஸ்ல இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ டெஃபினேஷன் ஆக்சுவலி ரேட்டோடைய எக்ஸ்பிரஸ் இப்படி இந்த இதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ அஸ் ஈக்குவல் கே ஏ பவர் 0. எனிதிங் பவர் 0 1. ஸோ ஏ பவர் 0 1 நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது 1 வச்சுக்கலாம். எனிதிங் பவர் 0 1. ஸோ இது ஈக்குவல் டு கே அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா? Concentration of dA by dt equal to k. So anything power 0, concentration of a power 0 is equal to 1. So அப்போ k வந்து 1 வச்சுக்கலாம். அப்படியே k into 1 வச்சுக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த dt இங்கே கொண்டு போயிடலாம். மைனஸ் d concentration of a equal to k into dt. ஸோ டினாமினேட்டரில் கூட நியூமரேட்டரில் போய் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம். அண்ட் தென் இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம். இன்டெகிரேட்டட்னா இப்போ இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் பிட்வீன் தி லிமிட்ஸ். ரெண்டு லிமிட் இருக்குது, A0லேருந்து ஏ அண்டு எண்டில் வந்து ஏ. ஓகே, ஸோ இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம். இதை வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம். இப்படி மைனஸ் டிஏ வந்து எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம்? மேலே வந்து அகெயின் வந்து மேலே வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க. கீழே லோயர் லிமிட் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ஏ நாட்னு வச்சுக்கோங்க. ஈக்குவல் டு அதேமாதிரி கே இன்டெகிரேட் கே என்னது மேலே வந்து டீன்னு வச்சுக்கோங்க, கீழே 0. டயத்தை பொறுத்து இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம். இது கான்சன்ட்ரேஷனை பொறுத்து இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம். ஸோ இது லோயர் லிமிட்டு, இது அப்பர் லிமிட்டு. லோயர் லிமிட் டைம் 0 வச்சுருக்கோம். ஓகே, அது மேலே டீன்னு வச்சுருக்கோம். இது இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன், இது ரியாக்டன்ஸ். இதை ரெண்டையும் இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம். இது கேங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் வச்சுட்டோம். டிடி இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம், இங்கே டிஏ இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம். கான்சன்ட்ரேஷன் இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம், இங்கே டயத்தை இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இன்டெகிரேட் பண்ணால் இதை இன்டெகிரேட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. நமக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ வந்து மைனஸில் இருக்கும். இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸில் இருக்குது. ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏன்னு வரும். ஸோ இதோட ரெண்டு வேல்யூஸ்க்கு மேலே வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ, லோயர் லிமிட் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ நாட். ஸோ கே அப்படி வச்சுக்கலாம். டிடி இன்டெகிரேட் பண்ணோம்னா டி. ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து மேலே டி, கீழே வந்து 0. ஓகே, ஸோ மைனஸ் டி இன்டெகிரேட் பண்ணால் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ தான், டிடி இன்டெகிரேட் பண்ணால் டி தான் வருது. ஸோ இது இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டோம். வேல்யூ வந்து இதை அப்ளை பண்ண போகிறோம். இந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட் என்ன செய்யலாம்? கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ஏ நாட்டு, கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ நாட்டு. ஓகே, இதை ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ அப்ளை பண்ணுங்கள். கான்சன்ட்ரேட் ஏக்கு பதிலாக இந்த ஏ அப்ளை பண்ணலாம். மைனஸ் இந்த வேல்யூ போகிறப்ப ஆல்ரெடி அங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது. மைனஸ் போட்டு என்னது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ நாட்டு. ஓகே, ஈக்குவல் இது இன்டெகிரேட் பண்ணுறப்ப அப்ளை பண்ணுறப்ப டீயோட வேல்யூ இந்த டீக்கு போல் ஒரு டி வேல்யூ, இதுக்கு போல் 0 அப்ளை பண்ணிடுங்க. ஸோ மைனஸை ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் எழுதிக்கலாம். இதை மைனஸில் எழுதணும். ஃபஸ்ட்டு இன்டெகிரேட் அப்புறம் மைனஸ் எழுதணும். அதில் தான் ஃபார் ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது, நம்ம ஆல்ரெடி -1 பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்போ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு. இது இல்லைன்னா ஏ ஈக்குவல் டு கேடி ஈக்குவல் டு கேடி. ஸோ இப்போ ரேட் கான்ஸ்டன்ட் டெரைவ் பண்ணோம். கே ஈக்குவல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ நாட், இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஏ டிவைட் பை
டைம்ஸ். இதுதான் ஜீரோ ஆர்டருக்கான ரேட் கான்ஸ்டன்ட் டெரிவேஷன். ஜீரோ ஆர்டருக்கான ரேட் கான்ஸ்டன்ட் டெரிவேஷன் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரேஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம். இது என்னது ஜீரோ ஆர்டருக்கான ரேட் கான்ஸ்டன்ட், தட் இஸ் டைம், தட் இஸ் என்னது இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன். இது வந்து ரியாக்டன் கான்சன்ட்ரேஷன் டைம் டீல இருக்கும்போது, இங்கே என்ன இருக்கும்போது டைம் 10 இருக்கும்போது வரக்கூடிய கான்சன்ட்ரேஷன். இது பிகினிங் கான்சன்ட்ரேஷன், இது ரேட் கான்ஸ்டன்ட். இது யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம் கேட்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கிராஃப் போடலாம். இதை யூஸ் பண்ணி கிராஃப் போடலாம். எப்படி கிராஃப் எப்படி போடுவீங்க? ஏ ஈக்குவல் டு இதை இங்கே கொண்டு போயிருங்க. ஸோ இங்கே என்னது ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ நாட் மைனஸ் கேடின்னு வச்சுக்கலாமா? ஸோ இதை வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் வச்சுக்கலாம். இது ஒய், இது எம்எக்ஸு, இது வந்து சி. ஓகே, ஒய்எக்ஸ் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சியில் வச்சுக்கலாம். ஸோ ஒய்எக்ஸில் என்ன எடுத்துக்கோம்? ஒய்எக்ஸில் வந்து ஏ வச்சுருக்கோம், கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ. எக்ஸ்எஸ்ல என்ன வச்சுருக்கோம்? டி வச்சுருக்கோம். ஸோ ஒரு நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்லோப், நெகட்டிவ் இப்படி தான் கிடைக்கும், ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடைக்குது. அப்போ வரக்கூடிய ஸ்லோப் வெளியே தெர் இஸ் ஸ்லோப், எம்ங்கிறது ஸ்லோப், இதுதான் எம் ஸ்லோப்புங்கிறது. தட் இஸ் இன்டகிரேட்டட் கான்ஸ்டன்ட். சி அப்படிங்கிறது இன்டர்ஸ்பிட் வேல்யூ. ஸோ மைனஸ் கேங்கிறது ஸ்லோப்பு. ஸோ இங்கே எக்ஸ்ட்ராபுலேட் பண்ணோம்னா இந்த வெயிட் பண்ணக்கூடியது வந்து என்ன எடுத்துக்கோம்? ஏ நாட்டு. தட் இஸ் இதுதான் ஸ்லோப் வேல்யூ. இதுதான் சரி இன்டகிரேட்டட். இது வாட் இஸ் இதான் வந்து என்னது இன்டர்ஸ்பிட்டு. கேங்கிறது மைனஸ் ஸ்லோப்புங்கிறது நெகட்டிவ் ஸ்லோப் கிடைக்குது. ஸோ எம்ங்கிற ஸ்லோப்பு, எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய்ங்கிறது ஒய் ஆக்சிஸில் எடுத்துக்கிறோம். சிங்கிறது இன்டர்ஸ்பிட்டு. ஸோ இதை சியாக வச்சிருக்கோம். இது இது ஸ்லோப் மைனஸ் கேங்கிறது ஸ்லோப் வேல்யூ. ஓகே, இதான் ஜீரோ ஆர்டர் ரேஷனோட நம்ம கிராஃப் வந்து இதுமாரி கிராஃப் போட்டுக்கோங்க. நெகட்டிவ் ஸ்லோப் கிடைக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சூடோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரேஷன், எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஜீரோ ஆர்டர் ரேஷன். ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சூடோ ஆர்டர் ரேஷன் பார்த்துங்க. இது ஜீரோ ஆர்டர் ரேஷன். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஜீரோ ஆர்டர் ரேஷன்ஸ். ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரேஷன் பார்த்துருக்கோம். இப்போ என்னது எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சூடோ ஜீரோ ஆர்டர் ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் H2 கேஸ், Cl2 கேஸ், H nu sunlight, 2HCl. This is also gas. Yes, that is zero order ration. Another one is N2O, nitrous oxide, decompose into N2 of O2. This is also zero order ration. Third one is acetone, CH3CO CH3, acetone plus I2H plus இதில் ஒரே ஒரு ஐ போட்டிருக்கும். I CH2 CO CH3 plus HI. இது எதுக்கு எக்ஸாம்ஸ்னா இதெல்லாம் ஜீரோ ஆர்டரேஷனான எக்ஸாம்ஸ். 3 மார்க் கொஸ்டினில் ஜீரோ ஆர்டரேஷன் எக்ஸாம்ஸ் கேட்டால் இதெல்லாம் எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும்.